let us see type of sets. Okay, now type of sets. So these are the type of sets: empty set, singleton set, finite set, infinite set. Okay, now cardinal set, universal set, equal set, and also subset. Next one is subset. These are the types of a sets. So first of all, we will see the empty set. Okay, now first of all, we will see the empty set. So in empty set, there is no element. Okay, now if a set which contains, okay, now which contains some elements is called a set. Empty set means which does not have any element. Which does not have any element. ఆ సెట్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉండదండి, దాన్ని ఎంప్టీ సెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో లెట్ ఇట్ బి one example. So example. So this is the empty set. This is the empty set. So empty set means which does not have any element. ఓకేనా? ఈ సెట్ లోపల ఏ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదండి, ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా ఉండకూడదు, దాన్ని ఎంప్టీ సెట్ అని పిలుస్తాం. This is also empty set. Okay, now this is also empty set. This is also empty set. This is the symbols we can denote it as empty set. Okay. Next, empty set. It is also known as a void set or null set. Empty set is also called as a void set and null set. Okay, now it indicates. Okay, now it indicates this is the set, empty set. This is also a empty set. This is called null set. Okay, now null set and empty set and avoid set and kuda moodu empty sets anandi. ఏ ఎలిమెంట్ లేకపోతే దాన్ని empty set అని పిలుస్తాం. See here, ఇలా రాశారనుకో. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సింగిల్టన్ సెట్ బికాస్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, ఏదో ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా కూడా అది ఏమవుతుందండి, ఎంప్టీ సెట్ కాదు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. జీరో అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఏమి ఉండకూడదండి. ఓకేనా? సెట్ లో ఏమీ ఉండకూడదు, దాన్నే ఎంప్టీ సెట్ అని పిలుస్తాం. సెట్ లోపల ఇలా ఏ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు అనమాట. జీరో ఉండకూడదు, నల్ సెట్ కూడా ఉండకూడదు, ఏమి ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఇదంతా సింగిల్టన్. సింగిల్ ఉంది కదా, సింగిల్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి, సింగిల్ డిజిట్ ఉంది కాబట్టి సింగిల్టన్ సెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎంప్టీ సెట్. Another example, x is such that x is a natural number less than 1. Okay, x is such that x is a natural number less than 1. Natural numbers 1 కన్నా తక్కువ ఉండే నెంబర్స్ ఏమున్నాయండి, ఏం లేవు. సో ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ఎంప్టీ సెట్. ఓకేనా? This is the answer. So another example, x is such that x is an odd number. Okay, now x is an odd number which is divisible by 2. Odd number divisible by 2. Okay, now which is divisible by 2. Which is divisible by 2. So odd numbers means 1, 3, 5, 7 like that. This numbers is divisible by 2. No, ఏ odd number 2 తో divisible కాదండి. So that's why this is also empty set. Okay, now so this is the set builder form, this is the roster form. సో ఈ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఏమన్నా రాద్దామంటే ఏమీ రావడం లేదు ఇక్కడ. ఆడ్ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 2 అంటే కన్నా అది జరగదు, ఎందుకంటే కంపల్సరీ పాయింట్స్లోనే వస్తుంది, పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ అనేది కాదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ సెట్. Again, these are the examples for empty set. Let us see.
Second one, singleton set. Singleton set means single element. Okay, na? A set which contains only one element. A set which contains only one element is called a singleton set. Let us see the example. Example. 4, 7, 8, 9. Okay, like that. So 4 in the set only one digit number is there, that is 4. So it is singleton set. So or 789. This is also one number 789. Okay. So you will put the comma means ఇక్కడ comma పెడితే ఏమవుతుందండి 3 elements అయిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ 3 elements అయిపోతాయి. Don't put the comma. So this will become only one digit number. Sorry, one number. Okay, one number 789. So this is the singleton elements. So this is also singleton. This is also singleton elements. ఏదో ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా కూడా అది ఏమవుతుందండి, ఓకే నా సింగిల్టన్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. లెట్ us see. Next, finite set. What do you mean by finite? Finite means countable. Okay, na? Finite set means a set which contains a countable elements. Okay, na? A set which contains a countable elements is called a finite set. Let us see the example. Examples. So finite means set లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని చెప్పగలం, వాటిని ఫైనైట్ సెట్ అని చెప్తాం. So 2, 4, 9, 10, 16. So this is the finite set. X is such that X is a students of your class. So మీ క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పగలం కదండి, 30 members, 50 members. So it is finite set. So it is also finite set. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ? ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో అట్లా చెప్పగలిగే నెంబర్స్ అంతా ఓకేనా సెట్ లో వాటిని ఫైనైట్ సెట్ అని పిలుస్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ సి infinite set. Next one is infinite. Infinite means uncountable. So a set which contains uncountable elements. Okay, na? Uncountable elements is called an infinite set. So let us see the example. So like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So on means ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే పోతుంది కదండి, ఎంతవరకు ఏంటో మనం చెప్పలేము. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ చెప్పగలం, ఎండింగ్ ఏదో మనం చెప్పలేము. సో వీటినే అన్కౌంటబుల్ నెంబర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పగలం ఇక్కడ నెంబర్స్, వీ కెనాట్ కౌంట్, దెర్ ఈస్ నో ఎండ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫైనైట్ సెట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇంకా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, x such that x is a multiple of 7. X is a multiple of 7. So 7 తో మల్టిపుల్ అయ్యే నెంబర్స్ అంతా రాయమని చెప్తున్నాడు. సో 7, నెక్స్ట్ 14, 21, 28, 35, 42. సో లైక్ దట్, దెర్ ఈస్ నో ఎండ్. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అన్నాడు, ఎంతవరకు రాయాలో చెప్పలేదండి. సో మనం రాస్తూనే వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇలా నెంబర్స్. ఇంకా x such that x is a natural numbers అని చెప్తారు అంతే, ఎండ్ పాయింట్ ఉండదు. లెస్ దాన్ 10, లెస్ దాన్ 20 అని ఏమి ఇవ్వడు. x such that x is a natural numbers, x such that x is a odd numbers. సో కంటిన్యూ అవుతానే పోతాయి కదా ఆడ్ నెంబర్స్, ఎంతవరకు ఎంతుందో మనం చెప్పలేము. సో లైక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా? సో ఆన్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఇక్కడైతే. Next one, see equal set.
So equal, ఓకేనా, ఈక్వల్ సెట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ సెట్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఈక్వల్ మీన్స్ సమానము, ఓకేనా. ఇఫ్ ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఈక్వల్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా, ఇఫ్ ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పదు, సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఇఫ్ ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈక్వల్ సెట్. సో టూ సెట్స్లో ఈక్వల్గా అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కనుక వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈక్వల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. సో ఎ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈక్వల్ సెట్. విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. A 4 5 9 10. So B 10 5 4 9. So A and B are equal sets. Let us see. 4 is there. 4 is there in the B. Yes. 5 is there. 5 is there. 9 is there. 9 is there. 10 is there. 10 is there. సో ఆర్డర్లో అవసరం లేదండి. ఆర్డర్లో లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉండాలి కంపల్సరీ, ఓకే, అన్నీ ఉండాలి. ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ లేకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఈక్వల్ సెట్. అన్నీ ఉండాలి కంపల్సరీ, ఓకేనా. దీంట్లో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కూడా ఉండకూడదు, ఓకేనా. ఏమి మిగిలిపోకూడదు, ఏమి తక్కువగా ఉండకూడదు, ఓకేనా. లెస్ దాన్ ఉండకూడదు, గ్రేటర్ దాన్ కూడా ఉండకూడదు. ఎలిమెంట్స్ కంపల్సరీ ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ ఇవే ఉండాలి. ఆర్డర్లో లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, ఆర్డర్లో ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ సెట్. సో A ఈక్వల్ టు B, A ఈక్వల్ టు B, we can call, or B is equal to A, or B is equal to A. So this is the equal set. So in your textbooks we have an example. What is the example? Dravid, Kohli, Sachin. Okay, now Dravid, Kohli, Sachin is there. So Sachin, Kohli, Dravid. Okay, now so Sachin, sorry, first Dravid is there. Kohli is there. Sachin is there. So A is equal to B అవుతుంది కదండి. సో ఈక్వల్ సెట్. ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉండాలి, ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు, ఓకేనా, తక్కువ కూడా ఉండకూడదు, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఆర్డర్లో అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్డర్లో లేకపోయినా కూడా మనకి నో ప్రాబ్లం. సో దీస్ ఆర్ ద ఈక్వల్ సెట్స్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్, కార్డినల్ నెంబర్. కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్. కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్. సో ఇఫ్ ఎ సెట్, ఏమో చెప్పించండి కార్డినల్ నెంబర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్. నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న సెట్లో ఉండే నెంబర్స్ని అవి కౌంట్ చేసి చెప్పగలగాలి, వాటిని కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ అని పిలుస్తాం. లెట్ us take one example. So D, so these are the examples. D is equal to in the set of 4 5 6 7 14. So how many cardinal numbers are there? I am asking. This is the set, okay, now this is the set. How many cardinal numbers are there? So cardinal numbers, okay, now cardinal set indicates n of which element is there? D means D. Here we have the A means A. So number of different elements of D set అని దాని మీనింగ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఉన్న సెట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పగలగాలి, దాన్నే కార్డినల్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో we denote it as cardinal number n of what the alphabetical D, n of D. So number of elements in the D set. D set లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాని మీనింగ్. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. So 5. So that is the answer. Like that you want to write down. So don't write set. ఇక్కడ సెట్ రాస్తే ఏమవుతుంది? సింగిల్టన్ సెట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. డోంట్ రైట్ ద సెట్. n of అని వస్తే సెట్లో రాయకూడదు, ఓకేనా. ఉత్త D ఉంటే కన్నా సెట్లో రాయొచ్చు. n of అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద D అని మీనింగ్. Dలో ఉండే సెట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో రాసినాం అని, ఓకేనా. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ సెట్ రాయకూడదు, సెట్ రాస్తే రామ్ అయిపోతుంది.
Understood? Let us take another example. E is equal to 4a 6 12 19 17 26 like that. So how many cardinal numbers are there? Cardinal number means number of different elements. So n of e అని చెప్పాలి. n of e అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద e, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద e అనే సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో రాయమని చెప్తున్నాను. సో 1 2 3 4 5 6 7. ఆన్సర్ ఇస్ 7. డోంట్ రైట్ ఇన్ ద సెట్. అది సెట్ లో రాయకూడదు. n ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు సెట్ లో రాయకూడదండి. ఓకేనా? ఆ సెట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో రాయాలంటే దానే కార్డినల్ నెంబర్. సో వాట్ ద మీన్ బై కార్డినల్ నెంబర్ మీన్స్ number of different elements in a set is called a cardinal number. Let us see universal. Okay na? Universal means in the set all elements. So if a set which contains all the elements, okay, if a set contains all the elements in other set also, then it is called universal set. Let us see one example. So this is, you want to write down universal. Universal set, universal indicates like that, mu. Okay, now this is a universal symbol. So mu is equal to, so ఇక్కడ ఎన్ని సెట్స్ ఉన్నాయండి? 2 సెట్స్. సెట్ ఏ, సెట్ బి. సెట్ ఏ, సెట్ బి లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాయాలి. వాటిని యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? ఒకవేళ సెట్ సి ఉంటే అవి కూడా రాసేయాలి. సెట్ డి ఉంటే అవి కూడా రాసేయాలి. సో ఎన్ని సెట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని సెట్స్ రాసేయాలి. ఓకేనా? ఎన్ని సెట్స్ ఉంటే అన్ని సెట్స్. ఒకవేళ సి ఉంది అనుకో, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 10 14, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 21. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఏ బి సి డి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. యూనివర్సల్ సెట్ మీన్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ యూనివర్సల్ సెట్ లో రాసేయాలి. వాటినే యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. సో ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అనదర్ సెట్ ఆల్సో. అన్ని సెట్లలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసుకుంటే వాటినే యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. సో యూనివర్సల్ సెట్ ఎలా రాస్తామండి? 1 2 3 4 1 2 3 4. Next 4 already completed. Don't write repeated. 5 6 7 8. 5 already completed. So 10 14 20 21. So this is the universal. Understood? I will take one Venn diagram. You will understand. Okay, this is the example. So another example for universal set. So this is a Venn diagrams. Here we have the mu symbol. So this is the set A. This is the set B. Okay, now this is the question. A is equal to 1 2 3 4. So B is equal to 4 5 6 7. So this is the question. Okay, now for this question you want to draw the Venn diagram. Let us see. So here see, this is the A. A means total circle. Total circle is the A. Okay, now total circle is the B. See, in A and B, any common letter is there? Common. 4 is there common. That common letters you want to write down in this brackets.
ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల మాత్రమే కామన్ లెటర్స్ రాయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద కామన్? 4 కదా, 4. I written 4. In the A set ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏ సెట్ లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏ సెట్ లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? 4 అనేది ఉంది కదా. చూడండి, మొత్తం సర్కిల్ తీసుకుంటే ఈ మొత్తం సర్కిల్లో 4 అనేది ఉంది ఏ సెట్ లో. బి సెట్ లో కూడా 4 అనేది ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి విల్ సీ ద ఏ. ఏలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ రావాలంటే 1 2 3 4. ఆల్రెడీ 4 అనేది ఉంది. సో గేమ్ వాల్యూ 1 2 3. సీ ద సర్కిల్ టోటల్ ఏ. ఏ మొత్తంలో 1 2 3 4. 4 ఎందుకు ఇక్కడ రాసామంటే ఏకి బికి రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది. కామన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బి. సీ ద బి. టోటల్ సర్కిల్ యూ వాంట్ టు టేక్. టోటల్ సర్కిల్ బి సర్కిల్. సో what are the elements? 4 5 6 7. Already 4 is there. So remaining elements 5 6 7. This is the Venn diagram. ఓకేనా, కామన్ గా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ రాయాలి. కామన్ గా లేని ఎలిమెంట్స్ అంతా ఇంకా ఏ సెట్ లో ఏ, బి సెట్ లో బి గా రాయాలి. సో టోటల్ సర్కిల్ తీసుకుంటే, ఏ సర్కిల్ తీసుకుంటే 1 2 3 4 సరిపోయింది కదా. బి పక్కన పడేయండి. సో నెక్స్ట్ బి ఒక్కటే తీసుకోండి. బి ఒక్కటే చూడండి. 4 5 6 7 సరిపోయింది కదా. కామన్ గా ఉండేదని, రెండింటిలో కామన్ ఉండేదని మిడిల్ లో రాయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద సెట్ యు వాంట్ రైట్ డౌన్. సో ఇక్కడ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. 8 9 10. ఇక్కడ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం అవుట్ సైడ్ కూడా. సో ఏ సెట్ లో, బి సెట్ లో లేని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయంటే 9 10 8 ఇవి కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇదంతా వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉంది. ఓకేనా, ఇన్ ద సెట్. సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి మ్యూ రాస్తాను. ఓకేనా, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్. మ్యూ మీన్స్ టోటల్ ఎలిమెంట్స్ కదా, ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్. ఓకేనా, ఇన్ ద వెన్ డయాగ్రామ్. సో ఏవి ఉన్నాయి? మొత్తం ఎలిమెంట్స్ రాసేయాలి. ఏది? సెట్ ఏ లోటి రాయాలి, సెట్ బి లోటి రాయాలి, అవుట్ సైడ్ ఉండేది కూడా రాయాలి. అవుట్ సైడ్ ఉండేది కూడా రాయాలి. సో టోటల్ ఈ రెక్టాంగులర్ ఫామ్ లో ఉన్న వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే నెంబర్స్ అన్ని రాసేయాలి. టోటల్ నెంబర్స్ రాసేయాలి. అర్థమైంది కదా. ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే టోటల్ నెంబర్స్ రాసేసేదాన్ని యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఏ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద అదర్ సెట్ ఆల్సో. ఈ సెట్ లో ఉన్నా సరే, ఈ సెట్ లో ఉన్నా సరే, ఈ అవుట్ సైడ్ సెట్ లో ఉన్నా సరే, ఎక్కడ ఉన్నా సరే అన్ని రాసేయాలి. వాటిని యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. యూనివర్సల్ సెట్ అంటే టోటల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, టోటల్. సో వాట్ ఇస్ ద నెంబర్స్? 1 2 3 4 4 కంప్లీటెడ్. మళ్ళీ 4 రాయదు, రిపిటేషన్ ఉండదు. సో 5 6 7. అవుట్ సైడ్ ఇస్ దేర్, అవుట్ సైడ్ కూడా రాసేయాలండి. 8 9 10. సో దిస్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ సెట్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, this is the answer. Okay, this is the question, this is the answer. So total Venn diagram లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాసేయాలండి. వాటినే యూనివర్సల్ సెట్ అని పిలుస్తాం. Let us see another example. See in this diagram, small circle is the A set, small circle is the A. So this big circle is B set. So total Venn diagram set is universal set, no? Universal set. So what are the A elements in this one? A. What are the A elements? What are the A elements? A elements means only A circle. What is the A element? Only 4, 6. Only 4, 6 is the A elements. So what are the B elements? See the B elements. See the B elements. Here what are the A elements? 1, 2, 3, 4. Total circle you want to take. What are the B elements? Total circle 4, 5, 6, 7. So that is the B elements. Here see. What are the A elements? 4, 6. What are the B elements? B అనేది big circle కదా.
బిగ్ సర్కిల్లో ఉండేది మొత్తం తీసుకోవాలి. మొత్తం అంటే బిగ్ సర్కిల్లో మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. బిగ్ సర్కిల్లో 4, 6, 9, 10. 4, 6, 9, 10. సో 4, 6, 9, 10. అండర్స్టూడ్? సో లోపల ఉన్న స్మాల్ సర్కిల్ పేరు ఏ. ఆ సెట్ ఏంటంటే ఏ సెట్. ఆ సెట్ ఏలో ఏమేమి ఉన్నాయండి ఎలిమెంట్స్? 4, 6 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బిగ్ సెట్ ఇస్ దేర్. సో దట్ ఈస్ బిగ్ సెట్, బి సెట్, దట్ ఈస్ బిగ్. ఓకేనా? బిగ్ వన్ కాబట్టి అది బిగ్ వన్, బిగ్ కొంచెం పెద్దది కదా. ఆ పెద్దగా ఉండే సెట్లో దాన్ని ఏమైందంటే బి సెట్. ఆ బి సెట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ రాయాలి. అంటే మొత్తం అంటే ఏమి అవుతుంది? ఏ కూడా తగ్గుతుంది కదా. ఏ కూడా ఇన్సైడ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా రాసేయాలి. ఎందుకంటే బి మీన్స్ చూడండి, ఏ అంటే కొంచెమే వస్తుంది, బి అంటే ఇదంతా కదా. సో ఇదంతా తీసుకోవాల్సిందే బి సెట్ అంటే. సో అప్పుడు ఏ సెట్ వస్తుంది, ఈ ఎలిమెంట్స్ కూడా వస్తాయి, అన్ని తీసుకోవాల్సిందే బి సెట్ అంటే. ఇది బిగ్ సెట్ కాబట్టి బి అనేది బిగ్ కాబట్టి. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 6, 9, 10. అండర్స్టూడ్? సో అవుట్ సైడ్ గా 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటితో మనకు పని లేదు. సో యూనివర్సల్, యూ వాంట్ రైట్ డౌన్ యూనివర్సల్. యూనివర్సల్ సెట్ మీన్స్ యూ వాంట్ రైట్ డౌన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్. సెట్ లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాయాల్సిందే కదా. సో వాట్ ఇస్ ద 4, 6, 9, 10, 11, 12. అండర్స్టూడ్? సో వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే మొత్తం ఏ సెట్ లో రాయాలి, బి సెట్ లో రాయాలి, అవుట్ సైడ్ ఉండేది కూడా రాయాల్సిందే. సో వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉన్న ఇక్కడ లోపల పక్క ఉండే అవుట్ సైడ్ అనమాట. లోపల పక్క ఉండే ఈ ఏలో బిలో లేకోకుండా ఉండేది రాయాలని. అవుట్ సైడ్ అంటే మరి ఇక్కడ ఉండేది కాదు. ఓకేనా? వెన్ డయాగ్రామ్ అవుట్ సైడ్ కాదు, వెన్ డయాగ్రామ్ లోపలనే ఏకి బికి రిలేషన్ లేకోకుండా ఉండేది కూడా రాయాలి. దాని మీనింగ్ యూనివర్సల్ మీన్స్ ఆల్. వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాసేదాన్ని యూనివర్సల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే? Let us see another example. See, what is the B set having the elements? 2 elements, that is 10, 11. So what is the C set? 12, 16. 12, 16. What is the universal test? Universal set. Universal set means all elements in the Venn diagram. So that is B, C and also this elements. Anni rayalsindi. So 10, 11, 12, 16, 18, 17. So you want to write down all the elements. అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాయాల్సిందేనండి. సో దీంట్లో కామన్గా ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను సర్కిల్కి ఇలా రాయలేదు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో కామన్ ఎలిమెంట్. దట్స్ వై. ఓకేనా? దెర్ ఇస్ నో కామన్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యూనివర్సల్ సెట్. అండర్స్టూడ్? Next, last one is subset. So last one is subset. Next, last one is subset. Subset. If a set having, if 2 sets, you have 2 sets, that is A set and B set. Okay. If you have 2 sets, A set and B set. Okay, A set undi, B set undi మన దగ్గర. I am taking one example. 1, 2, 3. If a set having if 2 sets A and B
ఓకే, if two sets A and B, if two sets A and B I am taking, if A set is present in the B set, if A set is present in the B set అంటే A set లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని B లో ఉన్నాయి అనుకోండి, A set లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని B లో ఉంటే దాన్ని సబ్సెట్ అని పిలుస్తాం. అండర్స్టూడ్? A set లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని B set లో ఉండాలి, వాటినే సబ్సెట్. We can call it as subset. So then it is A subset of B. ఏ సింబల్ అయినా తీసుకోవచ్చండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్సెట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్సెట్. మామూలుగా ప్రాపర్ సెట్ అని పిలుస్తాం. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బోత్ని సబ్సెట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, కింద ఈక్వల్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా. సో అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ టూ సెట్స్, if A set is present in the B set, then it is called A subset of B. A subset of B. Understood? A లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని B లో ఉండాలి కంపల్సరీ, వాటిని A subset of B అని పిలుస్తాం. ఓకే, A subset of B. Let us see. So I have C is equal to 4, 5, 6, 7. Sorry, 4, 5, 6 elements. 4, 5, 6 elements. Find out the subsets. Okay, now find out the subsets. So ఇక్కడ ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతారు. ఇక్కడ ఎన్ని సబ్సెట్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతారు. ఓకేనా, ఎన్ని సబ్సెట్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే సబ్సెట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఉన్న బిగ్ సెట్ 3 ఎలిమెంట్స్ ని చిన్న చిన్న సెట్ గా చేయడమే సబ్సెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, చిన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సెట్, ఇక్కడ ఎట్లా ఉందండి 3 ఎలిమెంట్స్ తో సెట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ 1 సెట్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ 2 సెట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ 3 సెట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. సో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అర్థమైంది కదండి? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, హౌ మెనీ సబ్సెట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ సెట్. ఫైండ్ subsets. Find subsets అని ఇలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్. Find the subsets లేకుంటే find all the subsets, list out the subsets. So this is also equal, these all are equal. Let us see. First empty set. కంపల్సరీ ఏ సెట్ లో అయినా సరే ఏముంటుందండి, ఎంటీ సెట్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క సెట్ లో ఏముంటుందండి, ఎంటీ సెట్. ఎవ్రీ సెట్ హ్యాస్ ఎ ఎంటీ సెట్. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క సెట్ లో ఎంటీ సెట్ అనేది ఉంటుంది కంపల్సరీ, అది మాత్రం మర్చిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఎవ్రీ సెట్ హ్యాస్ ఎ ఎంటీ సెట్. ఓకేనా, సో దీనికి సబ్సెట్స్ రాస్తాను, చిన్న సెట్స్ రాస్తాను. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఎంటీ సెట్. ఓకేనా, ఎంటీ సెట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంటీ సెట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంటీ సెట్. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఎంటీ సెట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సింగిల్ సెట్స్ తీసుకుందాం. వీటిని 4, 5, 6. ఓకేనా, 4, 5, 6 సింగిల్ సెట్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ డబల్ 4, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. 4, 5, 4, 6, 5, 6. Okay, 5, 6. Next double sets also completed. Next triple 4, 5, 6. So how many sets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many subsets came? 8 subsets. అర్థమైంది కదండి? ఒక సబ్సెట్ నుంచి ఈ సెట్ నుంచి ఎన్ని సబ్సెట్స్ రాయగలం అంటే 8. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎంటీ సెట్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ సింగిల్, నెక్స్ట్ డబల్, నెక్స్ట్ త్రిబుల్. ఓకేనా, 4 బుల్ ఉంటే 4 బుల్ కూడా తీసుకోవాలి. అలా అన్నమాట. ఇక్కడ ఎన్ని సెట్స్ అయింది మనకు టోటల్గా? 8 సెట్స్.
8 సెట్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా. సో ఆబ్జెక్టివ్ అడిగాడు ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివ్ ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు ఆబ్జెక్టివ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 8 కదా, ఆన్సర్ ఈజ్ 8. సో వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఆల్సో 2 power n. సో 2 power n to find out the subsets. Okay, now to find out the subsets you want to take the formula, that is 2 power n. 2 power n. So 2 power n means number of elements. Number of elements, how many? 1 2 3. So 3. So that equal to 8. Understood? Came the answer. 8 అయితే మనకు వచ్చింది సబ్సెట్స్. సబ్సెట్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేయమంటే అట్లా నీట్గా చూపించాలి. ఓన్లీ సబ్సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హౌ మెనీ సబ్సెట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా చేయొచ్చు. ఓకేనా. హౌ మెనీ సబ్సెట్స్ ఆర్ దేర్ మీన్స్ యూ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా అండ్ యూ కెన్ షో. లిస్ట్ అవుట్ ద సబ్సెట్స్ అంటే మాత్రం కంపల్సరీ అవన్నీ రాసి చూపించాలి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి కూడా చెప్పాలి, ఎన్ని సబ్సెట్స్ వచ్చినాయి కూడా చెప్పాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సబ్సెట్. Next we will see the operations. Okay, operations of the set. Next class we will see the operation of the sets. So compulsory practice చేయండి. ఓకేనా. మ్యూట్లో పెట్టేసి ఒక ప్రాబ్లం తర్వాత ఒకటి అసలు ఎంటీ సెట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి. ఓకేనా. ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి. అలా చేస్తేనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. ఊరికి ఏదో విని క్లాస్ వర్క్ ఏదో రాస్తే అట్లా రావాలన్నమాట సబ్జెక్ట్ అని. వినండి, 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి వినేటప్పుడే. టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మళ్ళీ పక్కన పడేసేయండి, మనకు అవసరం ఉందని. సబ్జెక్ట్ అనేది నీట్గా నేర్చుకోండి.